आज खेलर ना कौन तो मजादार भग्नाश भग्नाश विषय समस्त जान भग्न संख्या कौन जो संख्याटी भांगिकी थाए अर्थात पूर्ण संख्या हिसाब से नथिबो जमती कि मु कहबी 2/5 2/5 ये गोटे भग्न संख्या कि नुह केमती जानल 2/5 कहले आम बुझीपार जे 5 भाग 2 भाग से भाई आम 6 भाग 3 भाग जदि माने देखापी कहवा कौन कहवा देखो 3/6 ना कि धर 4 भाग गोटे भाग कौन कहबी 4 भाग गोटे भाग कौन कहबी 1/4 बाय कौन कौन ओडिया कहता विभक्त कौन विभक्त तो 1 विभक्त 4 कहले तुम बुझब 4 भाग गोटे भाग तो भग्न संख्या विषय टिके देख एठार जमी दि जाइए भग्न संख्यार दुईटी अंश थाए गोटे हूँ लब आ गोटे हूँ हर लब क्या कहवा भग्न संख्यार ऊपर अंश को लब कहवा आ तल अंश को कौन कहवा हर आ भग्न संख्या गुड़ी आम जो देखा मुख्यतः 2-3 प्रकार भग्न संख्या तुम देखा पाइब गोटे जमी प्रकृत भग्नाश प्रकृत भग्नाश केमती जाना कौटा प्रकृत भग्नाश जो भग्न संख्यार लबटा हर अपेक्षा सान रर्थात सान संख्या बाय बड़ संख्या थी सान संख्याटे थी ऊपर अंश तल अंश बड़ संख्या थी से प्रकृत भग्नाश उदाहरण जमी दि जाइए 1/2 3/5 6/10 इत्यादि अप्रकृत भग्नाश अप्रकृत भग्नाश क्या कहवा अप्रकृत भग्नाश क्या कहवा जदि लब बड़ थो बुझिपार ना ना लब बड़ थे कौन हम हर पे बड़ अप्रकृत भग्नाश 3 नंबर आसूँ मिश्र भग्नाश मिश्र भग्नाश कौन हुए मिश्र माने किसी मिसिकी थी एठारे पूर्ण संख्या सहित गोटे भग्न संख्या मिसिकी थी जोड़ा कि प्रायतः अप्रकृत भग्नाशटी थाए देख उदाहरण देख 3 पूर्ण 1 विभक्त 3 अर्थात 3 हूँ पूर्ण संख्या 1 विभक्त 3 हूँ कौन भग्न संख्या एठारे देख ये जो पूरा संपूर्ण भाव में 3 पूर्ण 1 विभक्त 3 पढ़ा ये गोटे हूँ मिश्र भग्नाश तो भग्न संख्या गुड़िक मुख्यतः ये 3टा रूप प्राय थाए तापर तमें भी जानते भग्न संख्या गुड़ी को जो अप्रकृत भग्नाश केमती मिश्र भग्नाश परिणत करवा कि मिश्र भग्नाश को अप्रकृत भग्नाश परिणत करवा कि भग्न संख्या को दशमिक संख्यार दशमिक संख्या को भग्न संख्यार तुम बही पढ़ुव हाँ ना नहीं तो मुख्यतः आम जाना ये जो आज खेल हूँ मजादार भग्नाश ए भग्न संख्या को केमती तुलना करवा किए बड़ किए सान तापर भग्न संख्या मानक मध्य मिश्रण करवा फेड़ाण करवा गुणन करवा हरण करवा तुम क्लास रे पढ़ुव सहज हम ताल देखा आम 2टा भग्न संख्या केते तुलना करा जिते बड़े भग्न संख्या 2टार तो भग्न संख्या गुड़ी को तुलना करने आम जो तल अंश रोज भग्न संख्यार हर जाऊ कौन हर गुड़िकर 2टा भग्न संख्या देला तुलना करने से 2टा भग्न संख्यार हर को जदि आम तार लसा को जानीपारुवा लसा किए जान लघिष्ठ साधारण गुणनीयक लघिष्ठ साधारण गुणनीयक कौन जानिच तो लसागु अर्थ कौन लघिष्ठ साधारण गुणनीयक लघिष्ठ कहले जानिच सान साधारण कहले सबुतिर थी आ गुणनीयक कौन ना गोटे संख्या को जदि आम गुणी गुणी चलवा 1 रे गुणवा 2 रे गुणवा 3 रे गुणवा 4 रे गुणवा एमती गुणी गुणी चलवा जो संख्या गुड़िक आसो सीटा हम तार गुणनीयक जमती कि 4 प्रथम गुणनीयकटी कौन 4 मन रख प्रत्येक संख्यार प्रथम गुणनीयक हूँ से संख्या बुझिपार ना ना सबुठ सान गुणनीयक है सी निजे तापर 2 नंबर गुणनीयक जमी देख 8 तापर 12 3 4 3 गुणले हाँ आउ गोटे संख्या आउ गोटे कथा तुम जापर धर मैं 5 पंचम गुणनीयकटी किए तुम कौन कर 5 रे 5 को गुणीदेव 20 बाहर 20 बाहर के 25 बाहर
ତ এইଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ତମେ କହିପାରିବ। ତ ଏଠାରେ ଲଘିଷ୍ଠ କହିଲେ ସାନ, ସାଧାରଣ କହିଲେ ସବୁଥିରେ ଥିବ, ଆଉ ଗୁଣନୀୟକ। ଏଠାରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 4 ଆଉ 5ର ଲଘିଷ୍ଠ, ପୁଣି ସାଧାରଣ କହିଲେ ଦିଟାକରେ 4ର ଗୁଣନୀୟକରେ ଥିବ, 5ର ମଧ୍ୟ ଗୁଣନୀୟକରେ ଥିବ। କିଏ ସେ ସଂଖ୍ୟାଟି? କିଏ? ଦେଖ 4ରେ ମଧ୍ୟ ସାନ ଇଏ ଦେଖେ 20 ଅଛି, ଇଏ ବି 20 ଅଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି କିଛି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଯୋଉଟା ସାଧାରଣ କି? ତା ପୂର୍ବରୁ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଯଦି ନାହିଁ ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା ଏଠାରେ 20 ଲଘିଷ୍ଠ, ପୁଣି ସାଧାରଣ କଲେ ଦିଟାକରେ ଅଛି, ତେଣୁ କରିକି 4 ଓ 5ର ଲସାଗୁଟି ହବ କେତେ? 20। ଲସାଗୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲା ପରେ ଆମେ ଦିଟା ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାକୁ କମ୍ପେୟାର କରିପାରିବା। କୋଉ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼, କୋଉ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟି ସାନ। ଯେମିତିକି ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା, କିଏ ବଡ଼ କିଏ ସାନ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଲା, ଆମେ ଯେଉଁ ଦିଟା ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି 3/5 ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି 2/3 ସରି। ତ ଏଠାରେ କ'ଣ କରିବା? ଏଇ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଯେଉଁ ହର ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ସମାନ କରିବା। କେମିତି ସମାନ କରିବା? ଲସାଗୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, 5 ଆଉ 3ର ଲସାଗୁ କେତେ? 15। ତେଣୁ କରିକି 5କୁ ମଧ୍ୟ 15ରେ ପରିଣତ କରିବି, ଏଠି 3କୁ ମଧ୍ୟ 15ରେ ପରିଣତ କରିବି। 5ରେ କେତେ ଗୁଣିଲେ 15 ହେବ? 3। ତେଣୁ କରିକି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ତଳେ ଯାହା ଗୁଣିବି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଗୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାଧ୍ୟ। ତେଣୁକରି 3କୁ 3ରେ ଗୁଣିଲି, 9 ହେଲା, ଇଏ 15 ହେଲା, 9/15। ଅନ୍ୟ ପଟରେ ଦେଖ 2/3କୁ ମଧ୍ୟ 5ରେ ଗୁଣିଲେ 3କୁ 5ରେ ଗୁଣିଲେ 15 ହେଉଛି, ତେଣୁ କରିକି 2ରେ ମଧ୍ୟ 5 ଗୁଣିଲି 10 ହେଲା। ଆଜି ଦେଖିବି 9/15 ଆଉ 10/15। 9/15 କହିଲେ 15 ଭାଗରୁ 9 ଭାଗେ, 10/15 କହିଲେ 15 ଭାଗରୁ 10 ଭାଗ। କିଏ ବଡ଼? 15 ଭାଗରୁ 10 ଭାଗ ଯୋଉଟା ବଡ଼, 10/15 ବଡ଼। ତେଣୁ କରିକି ଏଇଟା ବଡ଼ ଚିହ୍ନ ଦେଲି। ସାନ ବଡ଼ ତମେ ଜାଣିଥିବ, ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଏପଟେ ଅଛି ସ୍ମଲର ଦ୍ୟାନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯଦି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟା ଏପଟେ ଅଛି ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍, ଏପଟେ ସାନ, ଏପଟେ ଯାହା ଅଛି ଯଦି ତାହା ଥିବା ସେଟା କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବା? ସମାନ ଚିହ୍ନ। ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ, ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଉପାୟ ଦେଖ, ଦିଟା ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି, ହଠାତ୍ କି କହିବ କିଏ ବଡ଼ କିଏ ସାନ, ତମେ କ'ଣ କରିବ? ଗୋଟେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ହର ସହିତ ଆର ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଲବକୁ ଏକାଥରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୁଣିଦେବ। ଦିଟା ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ତୁଳନା କରୁଛ ହେଲା, 5କୁ 2ରେ ଗୁଣିଲ, ଯାହା ହେଲା ହଠାତ୍ ତା ଡାଇରେକ୍ଟ ତଳେ ଲେଖିବ କେତେ ହେଲା? 5 2 10। ସେଇପରି ମଧ୍ୟ ଏପଟେ ଦେଖ 3, ଏପଟେ 3, 3 3 9, ବଡ଼ କିଏ? 10। ଯେଉଁପଟି ସାଇଡ଼କୁ ସେ ବଡ଼ ବୋଲି ଚିହ୍ନିତ କରୁଛି ସେଇପଟି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟା ବଡ଼ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସେମ୍ଟା ବାହାରିଲା। କିଏ ବଡ଼? 2/3 ହେଉଛି ବଡ଼। ଜାଣିପାରିଲ? ତ ଆଜି ଖେଳିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦେଖ, ତମର ଯେଉଁ ଲୁଡୁ ଗୋଟି ତମେ ତ ଖେଳିଥିବ ଆଗରୁ, ଏଠାରେ ଦେଇଛି କ'ଣ? ସେଇପରି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଛ? এই ভগ্ন সংখ্যা গুড়িକୁ କିଏ ବଡ଼ କିଏ ସାନ ଆଜି ତମେ ଚିହ୍ନ। ତାପରେ ଏଠୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ କରିବ, ଗୁଣନ ହରଣ କରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଜାଣିପାରିଲ? ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦୁଇଟା ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛ, ତମେ ଜାଣିପାରିଲ? ତମେ ଗୋଟିଏ ଚୁଜ୍ କର, 4 ଜଣ ଲେଖା ଖେଳନ୍ତି, 4 ଜଣ ଲେଖା ଖେଳ। ତମେ ମଧ୍ୟ 4 ଜଣ ଗୋଟି ଚୁଜ୍ କର, କେଉଁ ଗୋଟି କିଏ ଧରିବ, ଆଉ ଲୁଡୁ ପକେଇବ। ଲୁଡୁ ପକେଇଲା ପରେ ଏଠାରେ ଦେଖ 3 ପଡ଼ିଲା। 3 ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଚଲେଇବ, ଗୋଟିଟା କେତେବେଳେ ଚଲେଇବ ନା 3 ଘରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟି ଦେଇଛି, କ'ଣ ଦେଇଛି? 1/3 ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି 2/6। ଏଠାରେ ତମେ ଯଦି ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିପାରିଲ, କିଏ ବଡ଼ ଆଉ କିଏ ସାନ, ଯଦି ସମାନ ଅଛି ସମାନ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ବସେଇ ପାରିବ, ତ ତାହେଲେ ତମେ କ'ଣ କରିବ? ତମେ ସେଠିକି ଆସିପାରିବ ବା ସେଇ ଜାଗାରେ ତମେ ବସିବ। ଯଦି ନ କହିପାରିଲ, ଯୋଉଠି ଥିଲା ସେଠି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ଷ୍ଟାର୍ଟ। କେତେ ପଡ଼ିଲା ତାର? 2। ହଁ, 2 ଘରେ କ'ଣ ଅଛି? 1/2 ଆଉ ସିଏ କହିଲା 1/4, ତ ଭୁଲ ଅଛି। ଭୁଲ ଅଛି ଯଦି ସେ ପୁଣି ସେଠି ରହିଲା, ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ପକା। ଇଆଡ଼କୁ ଠିକ୍ କଲ। କେତେ ପଡ଼ିଲା? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠେଇବନି, ସମସ୍ତେ ଦେଖିବ 5 ପଡ଼ିଛି। 5 ଘରେ ଦେଖି କେତେ ଅଛି? 5 ଘରେ ଦେଖ, 5 ଯୋଡ଼େ ଦେଖାଯାଉଛି 4/7 ବଡ଼। ହଁ, 6 ଘରକୁ ଯାଉଛି ଏଇଟା, ନାଇଁ କି? 4/7 ବଡ଼। ଠିକ୍ ଅଛି ତ?
ଚାରି ହଉ ଠିକ ଅଛି ଭେରି ଗୁଡ। ତାପରେ ତୋର ଦୁଇ ଦୁଇ ଘରେ ଦେଖେ ଦୁଇ ଘର ହେଲେ 3 ନମ୍ବର ଘରକୁ ଆସିବ। କିଏ ବଡ କିଏ ସାନ? ବଡ ଆଁ 1/2 ବଡ ଭେରି ଗୁଡ। ହଁ ସେଠିକି ଚଲା। ହଉ ତମ ଗୋଟେ ପକେଇଲୁ ଦେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ। କେତେ ପଡିଲା? 3 3 ଗଲେ 1 2 3 ହଁ ସିଡି ଯୋଉ ଘରେ ଅଛି ସିଡି ଯୋଉ ଘରେ ଅଛି ଯଦି କହିପାରିବୁ ତୁ ତାହେଲେ ଉପରକୁ ଉଠିବୁ। କିଏ ବଡ? ହେଁ 1/3 ଆରେ 1/3 ବଡ କି? ସମାନ ଅଛି ତାହେଲେ ସିଏ ଯାଇପାରିବନି ସେଇଟା ରଖ। ଆଉ ଥରେ କଣ କଣ ପଡୁଛି? 2/1 ବଡ 2/1 ଗୋଟେ ଲେଖାଯାଇଛି 1/2 ତ ଭୁଲ ତାର। କେତେ ପଡିଲା? ଦୁଇ ଦୁଇ ଘରେ କେତେ କଣ ଅଛି ତ? 1/2 ବଡ ଭେରି ଗୁଡ। ହଁ ଚଲେଇ ଚାଲ ସେ ପରି ଖେଳି ଚାଲ ପୁରା। ଦେଖି ଖେଳ ଯୋଉଟେ ସିଡି ପଡିବ ଏକାଥରକେ ଉଠିବ। ଆଉ ଯୋଉଟେ ସାପ ଯଦି ସାପ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲ ସେ ଗିଳିଦବ ପୁରା ପଡି ଆସିବ ତା ଲାଞ୍ଜ ଟିକେ ଆସିବ ହେଲା। ସେ କିଏ ଠିକ କହିଲା? ଠିକ କହିଲୁ ତ? ସାପ ମୁଣ୍ଡ ପାଖକୁ ଯଦି ଯାଇଛି ଠିକ କହିଛି ତାହେଲେ ସେଇଠି ରହିବ ସାପ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିବ। ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସାପ ଗିଳି ଦେଇଥାନ୍ତା ହେଲା। ଠିକ ଅଛି ହଁ କେତେ ପଡିଲା? ଟୁକ ଟୁକ ଘରେ କୋଉଠି ଅଛି? କୋଉ ଘରେ ଅଛି କୋଉଠି ଗଲା ଆଗ କଣ? 17 18 ଗଲା ତ? ହଁ କିଏ ବଡ? 1/3 ଭେରି ଗୁଡ। ହଁ ତାପରେ କେତେ ପଡିଲା? 4 ତୋର କେତେ କୋଉଠି କୋଉଠି ଗଲା? 18 ବର୍ଷ ହେଲା 1/3 ବଡ ତ? ହଉ ଠିକ ଅଛି ହଁ ଭେରି ଗୁଡ। କେତେ ପଡିଲା ତୋର? କୋଉଠୁ କୋଉଠି ଗଲା? 21 ରୁ 24 ନମ୍ବର ଘରକୁ। 24 ରେ କେତେ ଅଛି? ବଡ କିଏ? 6/12 ବଡ କିରେ 6/12? ତାହେଲେ ଭୁଲ କହିଲା। ତାହେଲେ ସେଇଠି ରହିବ। ସାପ ଘରେ ଅଛି କି? ହଁ ହଉ ସେଇଠି ରହୁ। 18 ଘରୁ 20 ଗଲା। ହଁ 1/2 ଆଉ 1/2 ଅଛି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଦିଟାକ ସମାନ ଭେରି ଗୁଡ। ହଁ ସେଠିକି ଯାଅ 20 ନମ୍ବର ଘରକୁ। ହଁ କେତେ ପଡିଲା? କୋଉ ଘରେ ଥିଲା କୋଉଠି ଗଲା? ଆରେ କୋଉ ଘରେ ଥିଲା କୋଉଠି ଗଲା? 18 ରୁ 6 ପଡିଲା। 18 ରୁ କୋଉଠିକି ଯିବ? 18 6 ମିଶିଲେ କେତେ? 18 6 ମିଶିଲେ କେତେ? 18 6 ମିଶିଲେ କେତେ ହବ? 24 24 ନମ୍ବର ଘରରେ କଣ ଅଛି? 6/12 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 2/3 ବଡ କିଏ? 6/12 ବଡ ତ? ନାଇଁ 2/3 ନାଇଁ ସେମିତି ହବନି ସେମିତି ଭୁଲ ହେଲା। ପୁଣି 18 ନମ୍ବର ଘରକୁ ଚାଲ। ହଁ ପକା କେତେ ପଡିଲା? କେତେ ନମ୍ବର ଘର ଥିଲା କେଉଁଠି ଗଲା? 11 ରୁ ହଁ 11 ରୁ 12 ଗଲେ 12 କହ କିଏ ବଡ? କିଏ ବଡ କିଏ ସାନ? 2/3 କଣ? ଭେରି ଗୁଡ। ତମର ୱିନର କିଏ ହେଲା? ଜଣେ ୱିନର ହେଇଛି ନାଇଁ କି? ହଁ 3 ଜଣ ଯାକ 48 ନମ୍ବର ଘରରେ ଅଛ। ଟୁକ ଟୁକ ପକାଅ ଟୁକ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡିବନି ତମର ଯିବନି। ହେଲାନି ନା ଟୁକ ଦରକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଇଁ କି? ପଡିଲାନି ନାଇଁ ତାପରେ
हाँ र टुक घरे जहाँ अच्छी हाँ टुक पड़े हम तो जीतला हाँ सेकेंड है से तापरे जे टुक पके पारे जीत वेरी गुड ताले लास्ट है किए तुम फास्ट है किए हाँ बापुनी ताली टिके जाऊ लास्ट हेलो ता अर्थ तुम हारीगल तुम आर थर को पुणी चेष्टा कर बुझिपार तो ठीक अच्छे तुमर किए फास्ट है फास्ट है ताली टिके जाऊ हौ ठीक अच्छे आज खेल समाप्त है।